अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चीफ मिनिस्टर नौजवानों को नौकरियां और बेरोजगार भत्ता देने में नाकाम। युवा पोराटा यात्रा कॉर्नर मीटिंग से शिवसेना रेड्डी का खिताब। यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने का मरकजी हुकूमत तर्क करे इरादा। आदिवासियों ने की यूसीसी बिल की मुखालिफत। कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी का सख्त तबसरा, रुकने असम्बली को करार दिया नाअहल। और अब खबरों की तफसील। यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी की क़ियादत में युवा पोराटा यात्रा बेरोज़गार नौजवानों और तलबा की आवाज़ उठाने के लिए आदिलाबाद पहुंची। ज़िला यूथ कांग्रेस NSUI और कांग्रेस के कायदीन ने मवाला में यात्रा का पुरतबाक इस्तकबाल किया। वहां से यात्रा बाइक रैली में शहर की अहम सड़कों से होती हुई ओल्ड बस स्टैंड पर पहुंची। कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की और युवा पोराटा यात्रा की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इन्होंने अपने खिताब में रियासती हुकूमत की तरफ से अपनाए गए हठ धर्मी और लापरवाही रवैये पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि नौकरियां पैदा करने में हुकूमत की नाकामी की वजह से डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा सड़कों पर कारोबार कर रहे हैं। इस मौके पर दीगर कायदीन ने नौजवानों से मुतासिर कुन खिताब किया। आदिलाबाद के अंदर भी खाने के लिए खाना नहीं है, आज उनके लिए पीने का पानी नहीं है। टोल पार्क वरंगल गया आदिलाबाद की जगह। मैं आज जय कांग्रेस जय यूथ कांग्रेस యువతకు విద్యార్థులకు ఏం న్యాయం చేయగలుగుతుంది జాతకాన్ని కేసీఆర్ మీకు కాబట్టి 36,000 4.5 సంవత్సరాలైంది। ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగికి గ్రాడ్యుయేట్ కి 1,50,000 రూపాయలు ఇచ్చిన తర్వాత నీకు నీ దమ్ముంటే ఓట్లు అడగాలి। అప్పటిదాకా ఓట్లు అడగద్దు బిడ్డ జోగురామన్న। సిద్ధంగా ఉన్నావా సిద్ధంగా? తెలంగాణలో ఉండేటువంటి 33 జిల్లాలు తిరగడానికి కారణం తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి యువకుల మీద, విద్యార్థుల మీద, నిరుద్యోగుల మీద జరుగుతున్నటువంటి అరాచకాలను, అన్యాయాలను ఎదుర్కొనడానికి ఏ విద్యార్థులైతే 99% ఇంటర్మీడియట్ లో పాస్ అయి ఇంజనీరింగ్ చేద్దామనే లేకపోతే మెడికల్ చదువుదామని చెప్పి ఆలోచన చేసిన చదువుకోలేనటువంటి విద్యార్థుల కోసం ఈ యాత్ర మొదలైంది। డిగ్రీ పట్టా చేతిలో పట్టుకొని ఏదో ఒక రోజు ఉద్యోగం రాకపోతుందా అని పెట్రోల్ బంకులలో, డీజిల్ బంకులలో, కిరాణా కొట్టులలో, హోటళ్లలో పనిచేస్తున్నటువంటి నిరుద్యోగుల కోసం మొదలైంది ఈ యాత్ర। ఏదో ఒక రోజు నా కొడుకు హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగం తీసుకొని వచ్చి ఆ డబ్బులతో నా అప్పు కట్టకపోతాడా అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక తండ్రి ఆవేదన నుంచి మొదలైంది ఈ యాత్ర। నా అన్నకు ఉద్యోగం వస్తే వచ్చే ఏడాదైనా నాకు పెళ్లి చేయకపోతాడా అని ఆలోచన చేసినటువంటి ఒక చెల్లి ఆవేదన నుంచి పుట్టింది ఈ యాత్ర। आदिवासी हुकूक जद्दोजहद कमेटी के ज़िला सदर गिड़म गणेश ने कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की सख्त मुखालिफत करते हैं। इन्होंने आदिवासी कायदीन के हमरा मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की। इन्होंने कहा कि आदिवासियों को खुसूसी हुकूक और क़वानीन हासिल है। क़बाइलियों की सक़ाफ़त, रिवायत और रस्म व रिवाज ख़ास है। ST रिजर्वेशन के नाम पर जीतने वालों को असम्बली और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इस पर वसी बहस की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत में मुल्क भर में जद्दोजहद की तैयारियों का आगाज़ किया जा रहा है। जमहूरियत पसंदों, दानिश्वरों, किसानों, मज़दूरों और क़बाइलियों से एक और जद्दोजहद के लिए तैयार रहने की अपील की। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने का इरादा तर्क करे, बसूरत दिगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। యూసీసీ అంటే యూనియన్ సివిల్ కోడ్ను తీసుకురావాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। దీన్ని ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ ఆదివాసీల పక్షాన మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం। ఇవాళ భారతదేశానికి మూలవాసులైనటువంటి ఆదివాసులకు ఒక ప్రత్యేక చట్టాలు, హక్కులు, అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగంలో 5-6 షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, అనేక చట్టాలు, హక్కులు ఉన్నాయి। అదేవిధంగా ఆదివాసీలకు సంస్కృతి,
సాంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు, జన మరణలు ప్రత్యేకత ఉంది కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వము ఖచ్చితంగా ఏదైతే యూసీసీ బిల్లు ఉన్నదో దాన్ని తీసుకొస్తున్నదో వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరపున केंद्र ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం। कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवासा रेड्डी ने सख्त तबसरा करते हुए जोगू रामन्ना को एक नाअहल रुकन असम्बली करार दिया। कंदी श्रीनिवासा रेड्डी ने घर घर कांग्रेस, गांव-गांव कंदी सीनन्ना के नारे के साथ जैनत मंडल का वसी दौरा करते हुए आनंदपुर, कोरा और करंजी गांव के अवाम को कांग्रेस पार्टी के ऐलानात और वादों से वाकिफ़ करवाया। हर गांव में कायदीन, कारकुनों और अवाम ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इन्होंने अवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल दरियाफ्त किए और हकीकी तरक्की के लिए कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్నని ఓడించడానికి నేను సంపాదించిన చివరి రూపాయైనా, నేను సంపాదించిన చివరి గుంట భూమైనా అమ్మి ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్నని బరాబర్ ఇంట్లో కూర్చోబెడతా, చిత్తు చిత్తు వెంబడిస్తా మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఉంటే। రిమ్స్ లో ఉద్యోగాలు అమ్ముకుంటున్నాడు, పింఛన్లు, రేషన్ కార్డులు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళని ప్రజల్ని మోసం చేసిండు, లోన్ ఇప్పియకుండా మోసం చేసిండు। ఇన్ని మోసాలు చేసినటువంటి వ్యక్తిని ఇంకా మీ కడుపు మంటలేదా పెద్దమ్మా? మీ కడుపు మంటలేదా? మీకు రేషన్ కార్డు రాకపోతే మీ కడుపు మంటలేదా? మీకు పింఛన్ రాకపోతే మీ కడుపు మంటలేదా? మీ ఇండ్ల పరిస్థితి చూసి కొత్తగా లగ్గాలైన కొత్తగా అల్లుడొస్తే ఈ చూపించుతందుకు మీకు సిగ్గు అనిపిస్తలేదా? మీ బిడ్డకు లగ్గం చేస్తే ఒక అల్లుడొస్తే
ఈ తాడిపత్రి వేసిన ఇల్లు, గొంగళ వేసినటువంటి ఇల్లు, తడకలు చూపిస్తే మీకు సిగ్గు అనిపిస్తలేదా? అనిపిస్తలేదా? మీ కొత్త కోడ వస్తే, చుట్టాలు వస్తే కుటుంబకు జాగలేనటువంటి ఇళ్ళని చూపిస్తే మీకు సిగ్గు అనిపిస్తలేదా? మీ కడుపు మండుతలేదా? మీకు ఒక్క రూపాయి ఇవ్వకుండా 100 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఇల్లు కట్టుకుంటున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న మీద మీ కడుపు మండుతలేదా? ఈసారి మాత్రం జోగురామన్న 5 నెలల తర్వాత ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి. చిన్నమ్మ, పెద్దమ్మ, కాక దొరుకుతారు మీకు ఈసారి. 5 నెలల తర్వాత ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి. బరాబర్ జోగురామన్నని చిత్తుగా ఓడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. ఎంతమంది జోగురామని ఓడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? చేతులు లేపాలి. ఎంతమంది జోగురామని ఓడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? చేతులు లేపాలా? చేతులు లేపు. ఎంతమంది జోగురామని ఓడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? అందరి చేతులకు ఓపించాలా? బరాబర్ జోగురామన్నని కసి తీరా ఓడించి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టండి చిత్తుగా. ఒక్కడి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, పొరపాటున పెద్దమ్మ, పొరపాటున ఎమ్మెల్యే జోగురామన్ ఈసారి గెలిచిండా మళ్ళా 5 ఏళ్ళు మీకు ఇల్లు రావు, మళ్ళా 5 ఏళ్ళు మీకు పింఛన్లు రావు, మళ్ళా 5 ఏళ్ళు మీకు రేషన్ కార్డు రావు, మళ్ళా మీ బిడ్డలకు స్కాలర్షిప్లు రావు, మళ్ళీ మీకు 1,00,000 రూపాయల రుణమాఫీ జరగదు. జరిగిందా? మీకు 1,00,000 రూపాయల రుణమాఫీ ఇచ్చిందా ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న? అయిందా మీకు రుణమాఫీ? రుణమాఫీ కాలేదు. నిరుద్యోగులకి, ఉద్యోగం లేని వాళ్ళకి, పై చదువులు చదువుకోవడానికి గ్రాడ్యుయేట్లందరికీ నెలకు 3,000 రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాడు. వచ్చిందా నిరుద్యోగులకు? వచ్చిందా? చిన్న మీద చదువుకున్న వాళ్ళకి నెలకు 3,000 నిరుద్యోగ భృతి లేదు, స్కాలర్షిప్ లేవు, ఉద్యోగాలు లేవు, రుణమాఫీ కాలే, 1,00,000 రూపాయల రుణమాఫీ కాలే. మీ తల్లిదండ్రుల పుస్తలు తాకట్టు పెట్టి, తాలిబొట్టు తాకట్టు పెట్టి అప్పులు తెచ్చుకొని పిల్లలను చదివిస్తున్నారు. చదువుకుంటున్న పిల్లలకు జీతాల్లో అగావి తిరుగుతున్నారు గాలికి. చెట్టంత కొడుకు చదువుకొని గాలికి తిరుగుతుంటే, ఖాళీగా తిరుగుతుంటే మీ కడుపు మండుతలేదా? మండుతలేదా? మీ మండిన కడుపులో నుంచి దేవుడు పుట్టి ఈ జోగురామన్నని అగ్నిగుండంలో దహించి వేయాలి, అగ్నిలో దహించి వేయాల. ఈసారి మాత్రం జోగురామన్న వచ్చినప్పుడు కాదా అక్కడ అనుకున్నావు 30 ఇదే దారిలో పోతాడు కదా ఎమ్మెల్యే జోగురామన్. అప్పుడప్పుడు ఒక పని చేయ కాక జోగురామన్న కనిపించినప్పుడు ఒక గుళ్ళ, ఒక పార, ఒక గడపార 3 తీసుకొని కలిపి ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న అడుగుతాడు నిన్ను 30 ఎటు పోతున్నవి అంటే, ఒరే బిడ్డ జోగురామన్న, అన్ని ఫాల్తు మాటలు చెప్పినావు, అన్ని అవతాలు చెప్పినావు, నీ అవతాలకు నీ అన్యాయాలకు బొందల అవతాలు పోతున్నారా బిడ్డ అని చెప్తావా? బొందల అవ్వడానికి పోతున్నా. జోగురామన్న 15 ఏళ్ల నుంచి ఒక్కడే ఎమ్మెల్యే. పెద్దమ్మ, మనకు ఒక్కడే ఎమ్మెల్యే 15 ఏళ్ల నుంచి 4 సార్లు గెలిపించినాం మనం. 2009, 2012, 2014, 2018 4 సార్లు గెలిపిస్తే ఏమొచ్చింది? అనంతపురం గ్రామస్తులు ఏమొచ్చింది? దుబ్బ, మన్ను 3 కుప్పలు వచ్చినాయి మన నోట్ల. మన్ను 3 కుప్పలు పోసింది, దుబ్బ పోసింది మన నోట్లే. ఆయన మాత్రం వేల కోట్లు సంపాదించుకున్నాడు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, జోగురామన్నంత నల్లి పిత్తులేడు, నల్లి మనిషి ఇంకేమో లేడు. నల్లి నుండి ప్రజలందరినీ కూడా మోసం చేసేటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే జోగురామన్. నంబర్ 1 చోర్. నేను ఎప్పుడు కూడా తప్పు మాట్లాడా. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి నోటి నుంచి తప్పు మాట్లాడలేదు. మీ అందరి ఆశీర్వాదం కోసం వచ్చిన. ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నంబర్ 1 దొంగ ఆదిలాబాద్ లా ఎమ్మెల్యే జోగురామన్ అయితే నంబర్ 2 దొంగోడు. CITU ज़िला सेक्रेटरी किरण ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के ज़िद्दी रवैये की वजह से मिड डे मील्स वर्कर्स सड़क पर आ गए हैं। मिड डे मील्स वर्कर्स ने ज़िला आदिलाबाद के बेला मंडल मुस्तखर के YRS भवन के रूबरू एहतजाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िला सेक्रेटरी किरण ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने असम्बली में ऐलान किया था कि मिड डे मील्स वर्कर्स के एजाज़िया में इजाफ़ा किया जाएगा, जिस पर आज तक अमल नहीं किया गया। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें किसी न किसी बहाने से वर्कर्स को परेशान कर रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि ज़ेर इल्तिवा उजरत बग़ैर किसी शर्त के जारी किए जाए और मज़दूरों को हादसाती बीमा, PF और ESI सहूलियात फराहम की जाए।
आणि राहणार आमचा कोब्बाई. तिथून आम्ही ZPSS स्कूल बेला यात शिकायला येत आहोत. तरी या 3 दिवस झाले त्या शाळेमध्ये जेवण नाही आणि काहीच नाही. तर आम्ही डब्बा घेऊन येत आहोत. तर इथं जर डब्बा नाही आणला तर उपाशीच. 3 दिवस झाले जेवण ना. आजचा दुसरा दिवस आहे. उद्या बिनत ना म्हणताय जेवण सांगत आहे. यूथ कांग्रेस जिला सदर चरण गौड़ ने कहा कि नौजवानों और तलबा को दरपेश मसाइल पर यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी की क़यादत में युवा पोराटा यात्रा कॉर्नर मीटिंग आदिलाबाद में ज़बरदस्त कामयाब रही. इन्होंने तमाम लोगों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसको कामयाब बनाने में ताउन किया. इन्होंने प्रेस क्लब में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया. इन्होंने कहा कि शिवसेना रेड्डी हर हलक़े का दौरा करते हुए BRS हुकूमत के 9 साला दौरे हुकूमत में बग़ैर किसी नोटिफिकेशन जारी किए तलबा और बेरोज़गार नौजवानों से धोखाधड़ी से नौजवानों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं. నిన్న జరిగిన ఆదిలాబాద్లో యువ పోరాట యాత్ర విజయవంతం చేసినందుకు ఆదిలాబాద్లో ఉన్న యువతకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు, యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులకు అందరికి కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నిజంగా నిన్న గొప్ప ర్యాలీ స్వచ్ఛందంగా యువత నిన్నటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. నిన్న యొక్క కార్యక్రమం చూస్తే స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది ఈ యొక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అటు మోడీ ప్రభుత్వం ఈ 2 ప్రభుత్వాల మీద యువత ఎంత కోపంతో రగిలిపోతుంది. ఈ 2 ప్రభుత్వాలని దించాలని యువత కోరుకుంటుందని క్లియర్గా అర్థమైపోయింది. అలానే ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి సహకరించినందుకు రామచంద్రరెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో, DCC గారి సహకారంతో, గండ్ర సుజాత మేడం గారి సహకారంతో, సంజీవ్ రెడ్డి గారి సహకారంతో, అలానే కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి సహకారంతో, అందరూ సీనియర్ నాయకుల సహకారంతో నిన్నటి కార్యక్రమం మాకు అందించినందుకు వారికి కూడా మా యువజన కాంగ్రెస్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, నేను వచ్చిన యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులకు, యువతకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. तामीराती मजदूरों ने काम रोककर मुकामी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन भवन से एक बहुत बड़ी रैली निकाली और एसोसिएशन सदर पोशन्ना की क़यादत में आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना देते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की और 5 अहम मुतालबात की तकमील का मुतालबा किया. गरीब मज़दूरों के लिए खुसूसी कॉलोनी क़ायम की जाए. जिनके पास अपनी ज़मीन है इनको मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद दी जाए. 55 साल से ज़ायद उम्र वालों को 5000 पेंशन देने का भी मुतालबा किया. इन्होंने 15 दिन के अंदर इन मसाइल को हल करने और जायज़ मुतालबात पूरा करने का मुतालबा किया. భవన నిర్మాణ కార్మికుల సమస్యల కోసం కలెక్టర్ ముట్టడి జరిగింది. మేము ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి ఇప్పటిదాకా, కానీ ఇవ్వనదాకా మా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఏ జాగా కానీ, ఏ ఇండ్లు కానీ, ఏ స్థలాలు కానీ ఇప్పటిదాకా ఇవ్వలేదు. మేము ఎన్నోసార్లు వీళ్లకు మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది, కానీ ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలే. ఈ ప్రభుత్వం ఇస్తుందంటే ఇప్పటిదాకా ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలే. కాబట్టి మేమందరం ఇవాళ భవన నిర్మాణ కార్మికులం ఏకతాటిపై నడుస్తూ మేమందరం ఇక్కడికి కలెక్టర్ ముట్టడికి వచ్చినాం. कांग्रेस पार्टी रियासती क़ायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से रोज़ाना सैकड़ों ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है. इस सेंटर से सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए दुआओं से नवाज रहे हैं.
Repeat one play. खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर नौजवानों को नौकरियां और बेरोजगार भत्ता देने में नाकाम। युवा पोराटा यात्रा कॉर्नर मीटिंग से शिवसेना रेड्डी का खिताब। यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने का मरकजी हुकूमत तर्क करे इरादा। आदिवासियों ने की यूसीसी बिल की मुखालिफत। कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवासा रेड्डी का सख्त तबसरा। रुकने असम्बली को करार दिया नाअहल। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।